시원한 물 세례에 기지개를 켜듯이 하루를 시작합니다. 관심을 기울이는 만큼 보게 되고 보는 만큼 정성을 쏟게 되고 정성을 들이다 마침내 사랑에 빠져버립니다. 그렇게 설렘으로 피어나 행복한 안식처가 되어주는 곳 정원입니다. 보고 있으면 마음이 많이 풀리는 그런 공간이기도 합니다. 그래서 저희 힐링 센터, 힐링 공간이기도 합니다. 보는 것만으로 어떠한 힘을 주는 것 같아요. 제가. 힘이 돼요. I fell in love with the space. It's like a little natural oasis in the middle of all this crazy. 정원을 함께 가꾸면서 나를 생각하는 마음이 우리를 생각하는 마음으로 바뀌었답니다. 언제든지 와서 함께 했으면 좋겠다라는 마음으로 항상 여기를 열어놓겠다고 생각을 했거든요. 함께 하는 게 좋죠. 함께 하는 게 좋아. 함께 식물을 가꾸며 새로운 삶을 꿈꾸는 사람들. 정원에서 피어나는 이들의 이야기를 만나봅니다. 고층 빌딩이 콘크리트 숲을 이루는 곳 뉴욕입니다. 삭막한 도시지만 주택가 안으로 들어가면 커뮤니티 가든이라 불리는 공동체 정원이 있는데요. 희귀식물이 있는 것도 아니고 화려함이나 정교한 조경으로 시선을 끄는 곳도 아닙니다. 어디서나 볼 수 있는 평범한 정원이죠. 그런데도 주말 아침이 되면 찾아오는 이가 많습니다. Thank you everybody for being here. I'm going to get out the gloves and the clippers, and then we'll just go in pairs and we'll just all weed together, and then we'll just help talk about like which weeds we want to be careful of and which weeds we want to pull out. And here's your 한가롭게 놀러 온 게 아니라 정원에 무성하게 자란 잡초를 뽑기 위해 모인 건데요. Can you see this? This is evening primrose, and each of these seed pods has like 1,000,000 seeds. It grows very big and beautiful, but unfortunately, because every one of these seed pods has so many seeds, it will just cover the whole garden. So we take these out and we do throw them out. Oh, yeah. 잡초 뽑는 일은 단순하지만 쉽지 않습니다. 뙤약볕이 내리쬐니 조금만 일해도 지치게 되죠. 그런데도 힘들다는 소리는 들리지가 않습니다. It's worse when it's like a really hot day, but I don't know, it's just very relaxing, especially in the middle of the city, and it can be kind of crazy and gross and a lot of concrete, and it's nice to come in here and just be overwhelmed by plants, and you know, it's like really peaceful. Yeah, it's interesting. I love doing this. I come here pretty regularly to support in any way I can, and now we're closing out the season, so it's really nice to just kind of like clean everything up so that we can put the garden to rest before the winter gets here. 힘든 일을 즐거운 일로 바꿔주는 정원이라니 공동체 정원의 정체가 궁금해지는데요. This garden sits on where people used to live, where there were buildings. It means it's city-owned land, and it's one of the many 300-plus community gardens in the city. We have an agreement with the city where basically regular citizens who form a group can start a garden on vacant land. Yeah. So we don't have any legal right. We have a license agreement
Generally, the city extends that to us every 4 years as long as we follow the rules. 나쿠 지역의 공터를 정원으로 바꾸는 뉴욕시 프로젝트에 주민들이 참여해서 만들어진 공공정원입니다. We're all volunteer run. Everyone else who dedicates their hard work and time, it's all just a labor of love because they want to collective create everything that you see here, all the garden beds, all the structures, and all the work it takes to maintain it. We need to be flexible with each other because everyone has a different work schedule. 바쁜 도시 사람들이 정원을 가꾼다니 쉽지 않은 일인데요. 이런 일이 어떻게 가능했을까요? Beginning of the pandemic, yes, we were locked up at home, and I think that we were trying to connect with each other like through social media and like FaceTime and all that. But then we were longing for that physical connection to each other, to outside. I know that then a lot of folks started getting interested in like coming out. So like, what's a safe place where we can be in or at, where we can engage with one another, where there's space, there's air, and I think that community gardens was like the perfect answer. 참여자들이 정원 활동을 하게 된 결정적 계기, 팬데믹으로 인한 고립이었습니다. I was a nurse, or am a nurse, so I was at the hospital actually dealing with the patients. I'm talking about 16-hour shifts, 18-hour shifts, constantly working. I had to wear hazmat suits and all different types of crazy stuff. 팬데믹으로 지친 몸과 마음의 상처도 이곳에서 회복했죠. The community garden, I guess it helped out because now I can be with my friends and hang out and plant and learn things and just, I don't know, just hang out and stuff. 공동체 정원의 또 다른 장점, 신선한 제철 먹거리를 제공해준다는 점인데요. It's actually off to the side right here. There's like private beds for each of the members. And then over in the corner is the only place where we do any type of production. So like we'll give out harvest boxes. I'm not sure about the frequency because I'm kind of new, so I haven't done that yet, but we'll give out harvest boxes to the community. 나와 이웃이 먹는다고 생각하니 친환경 재배를 하게 됐고 환경에 대한 생각이 점점 더 커져갔답니다. I just really try to live a very sustainable, like, just really into the environment. And I just got this really ambitious goal. I thought maybe I can start trying to grow, if not all, like most of my own food. 실제 이곳에서는 친환경 농법을 실천하는데요. 정원에서 뽑아낸 잡초를 음식물 쓰레기와 섞어 퇴비로 만들어 씁니다. This is our compost bin. We take all the old plants that we're cutting down, vegetable scraps. We get vegetable scraps from a restaurant nearby, and we add it all here, and we basically break it all down to create new soil for our garden beds. We don't do any sort of chemical pesticides or chemical fertilizers. Our main fertilizer is compost, worm castings, basically all natural stuff. We've taken it out, and you know, you reach in here, you get nice, rich black earth, get some worms in there. There's many insects that live in the compost that help break it down. 생태계가 선순환되는 정원을 보면 누구나 환경을 지키는데 참여하고 싶어진답니다. I think also, too, we have a generation of people who are growing up with greater awareness of climate change and greater awareness of their impact as an individual in an ecosystem. And I think for some people, particularly in New York City, because there are more community gardens here, getting your hands dirty, building something with the community, that's a way to engage on an individual basis with your environment. 정원 활동이 가져온 변화 정말 놀라운데요. 전문가들도 공동체 정원이 주는 효과에 주목한답니다. Như chúng ta biết là cái con người với môi trường sống là có một cái quan hệ với tương tác với nhau rất là chặt chẽ.
Và có thể nói trong lĩnh vực tâm thần học và của xã hội học phải nói rằng đấy là cái mối quan hệ nguyên lý cơ bản rất là quan trọng. Như vậy là cái trồng hoa, cây cảnh, cây xanh là một cái điều kiện rất là tốt để có thể loại trừ được những cái sang chấn tâm lý, là tạo một cái điều kiện thoải mái về tinh thần và thể chất cho con người. A community garden is a great way not only of growing your own food, but also of socializing and benefiting from other people. When a community garden is made up of users from different backgrounds, different cultures, they can share their knowledge of the vegetables they're growing, the methods that they use, and it's a wonderful way to provide cross-cultural understanding. Nobody ever fights in a community garden. 공동체 정원에서는 정말 싸우는 사람이 없을까요? Yeah, I've met so many wonderful people here, and so you meet a lot of folks that love to be here, that want to learn, that are very passionate about. I think one of the things that I love the most is building community in spaces like these. We don't just do gardening. Like sometimes we'll have little like bonfires, or we'll do dyeing workshops with the plants. Like a community garden, but you could also call it like a community center, a gathering space for the community. It's not just about planting. 각박한 대도시 뉴욕에서 낯선 이들이 만나 마음의 문을 열고 친근한 이웃이 되어가는 것. 함께 정원을 가꾸기에 가능한 일입니다. I fell in love with the space. It's like a little natural oasis in the middle of all this crazy. This is great, like being in a garden and having people just open up to you and hear different stories of how they got through it. It really makes you feel like you're not alone. So. 이곳은 전라남도 순천입니다. 정원 도시로 유명한 지역답게 특색 있는 개인 정원이 많은데요. 그중 눈에 띄는 정원이 있습니다. 위에는 어때요, 위에? 위에 좀 살짝 좀 써요. 여기요? 이쪽? 옳지. 그러면. 네. 가지치기 하는 중년의 아들과 아들의 작업을 지켜보는 구순의 아버지. 지금 한 7, 80%는 잘 하고 있어. 20%는 뭐가 부족한 거예요? 많이 잘라야 할지, 적게 잘라야 할지. 너무나도 적게 자르면 균형이 안 맞으니까. 아버지 눈에는 20% 부족하다지만 아들은 15년 차 정원사입니다. 아버님이 하시다가 한 15년 전부터는 이제 제가 하고 있죠. 그래서 이제 아버지가 이렇게 높은 데로 못 올라가시니까 이제 아버지가 밑에서 이렇게 봐주시고 어디를 좀 더 잘라라 이렇게 이야기해 주시고 이제 많이 늘었죠 지금. 잡초 자르는 거 이걸로 자르면 돼요? 그걸로 잘라. 네. 잡초 뽑기와 허드렛 일은 손녀 몫입니다. 긴 거? 바닥에 노란 거 다 잘라요 아버지. 아니 대만. 3대가 함께 정원을 가꾸는 모습. 꽤 오래된 정원일 것 같은데요. 할아버지가 30대 중반 때 약 140년 전에 매산등 여기가 박남봉이라고 하는데 여기다 터를 잡으시고 그다음에 2대째인 저희 어머니 아버지 그리고 3대째인 저와 저희 집사람 그다음에 이제 저희 애기들은 이제 4대째 이렇게 지금 살고 있습니다. 한 680평 정도 됩니다. (140년) 역사에 어울리는 이름을 내걸고 있는 정원. 구경 한번 해볼까요? 저희 아버님께서 지금 연세가 90이신데 15살 때 고등학교 1학년 때 고흥 그 소록도에서
거기 봉사활동 가셨다가 거기에서 이 황금편백하고 나한송 그 순을 그것을 가져와서 이 황금편백은 5개를 삽목을 했는데 그 중에 지금 4그루가 자라서 이렇게 지금 70년이 넘은 저희 집에서 가장 대표적인 황금편백 이렇게 수목이 됐습니다. 수령이 70년 넘은 황금 편백나무가 숲을 이루고 있고 길쭉한 잎사귀가 매력적인 나한송. 이제는 세월을 가늠하기조차 어려운 후박나무. 아름다운 봄꽃을 피우는 서양 산딸기 나무까지. 오랜 세월을 품고 자란 나무들이 거대한 정원, 아니 숲을 이루고 있는데요. 저희 집의 그 가장 큰 특징은 어디서 나무를 어느 정도 자란 나무들을 사가지고 와서 심은 나무가 한 그루도 없습니다. 전부 아버님이 삽목을 해서 키운 것이어서 나뭇가지의 일부를 잘라내 뿌리를 키운 뒤 땅에 옮겨 심는 삽목. 까다로운 가드닝 방식이지만 오로지 삽목으로만 풍성한 숲 정원을 일군 할아버지는 지금도 삽목을 하고 있습니다. 이제대로 이제 물에 담가놓고 한 시간이나 2시간 담가놨다가 바로 흙에다 심으면 뭐 습기가 부족해갖고 말라부어. 수분을 넣어줘야 흙에 심었을 때 뿌리가 잘 자라기에 빼놓을 수 없는 과정입니다. 할아버지가 지금도 삽목을 하는 가장 큰 이유, 손녀 때문입니다. 4분지 3을 꼽아야 돼. 반. 좀 더 많이 꼽아야 되니까 여기 우게 남은 것보다도. 할아버지의 삽목법은 이렇게 손녀에게 전해지는데요. 이건 뭐 무슨 나무예요? 이거 네. 나한송. 나한송? 요거. 이거? 예. 또 하나 더 해봐. 여기. 그냥 꽂으면 돼요? 예. 순서 안 맞춰도 돼요? 안 돼. 정원이 다음 세대로 이어지기를 바라는 할아버지의 마음입니다. 됐어. 잘 됐다. 할아버지는 삽목에 성공해 뿌리 내린 어린 나무를 손녀에게 보여주는데요. 뿌리가 났어 안 났어? 났어요. 뿌리 났지? 굉장히 많이 났지? 큰 나무가 될 것은 29 손녀는 모든 것이 신기합니다. 아무것도 없잖아요. 뿌리 약간 물도 주고 한번 키워봐. 그러면 멋있는 나무가 될 것이다. 꽃나무. 철쭉나무? 이런 멋으로 사는 거예요. 재미가. 할아버지가 손녀와 함께 심어 더욱 뿌리 깊은 나무가 될 것 같네요. 아들 근용 씨는 정원 곳곳을 다니며 정전 작업을 하느라 분주합니다. 다가오는 주말 정원을 개방하기로 했기 때문인데요. 제 아버지 생각은 이러세요. 이제 주변에서 참 정원이 아름답고 좋다는 말씀을 많이 들으시니까 야 이걸 다른 사람들한테도 좀 와서 이런 걸 좀 보게 해야 되겠다. 그런 마음이 강하셨죠. 한평생 공들여 가꾼 정원을 이웃과 나누고 싶은 할아버지에게는 작은 걱정이 하나 있답니다. 근데 이제 염려는 그렇게 타인에게 보여줄 만한 가치가 있냐 없냐 이게 결론이야. 별로 볼 것도 없는데 와서 시간만 낭비하고 가지 않는가 두 사람들이 그런 생각이 들 때가 종종 있어요.
매산등 100년 정원이 개방되는 날, 정원이 주는 즐거움을 모두와 나누고 싶은 할아버지와 가족의 마음은 방문객들에게 잘 전해질 수 있을까요? 순천에는 정원을 여행객들에게 개방하는 정원주들이 많습니다. 5년 전 폐가였던 한옥을 깨끗하게 단장하고 마당에 아담한 정원을 만든 뒤 자식처럼 애지중지 돌보는 이들이 있습니다. 정원의 머슴 남편 조준학입니다. 아내는 정원의 마님인데요. 서정미입니다. 준학 씨와 정미 씨도 다가오는 주말 정원을 개방하기로 했답니다. 향긋한 유자부터 계절마다 달리 피는 꽃까지 부부는 꼼꼼하게 계획해 정원을 가꿨답니다. 이쪽에 있는 것은요, 계절에 맞게 꽃을 키우고 있습니다. 가을에는 국화꽃, 여름에는 장미나 이런 야생화 쪽으로 많이 심어가지고 보기에 좋은 꽃들을 대부분 놔두고요. 그다음에 이쪽에 있는 것은요, 우리가 쉬는 곳이라서 계속 지속적으로 볼 수 있는 것들, 이런 것들을 많이 놓고 있습니다. 대부분이 이제 푸르른색으로만 유지하고 있고요. 로즈마리나 이런 향이 그윽한 꽃들, 나무들로만 이루어져 있는 곳입니다. 가을 국화가 활짝 핀 날, 커피 한 잔의 여유를 아내에게 선물하는 준학 씨. 사실 정원 개방하는 날을 위해 갈고 닦은 실력이랍니다. 커피 같은 거 이런 거 이제 로스팅하고 커피 또 대접하고 이런 것들은 자신이 있으니까 이 집이 이 주민들에게 개방이 되어서 와서 즐기고 또 맛있는 커피도 마시고 차도 마시고 그리고 이곳에서 자기가 보고 싶은 추억을 만들 수 있는 공간으로 그냥 잊지 않고 계속 사람들이 기억할 수 있는 곳으로 만들고 싶고 또 힐링하는 그런 공간이었으면 하는 생각을 가졌습니다. 정미 씨는 손님을 맞이하기 위해 벽화를 손보는데요. 솜씨가 아주 좋습니다. 지금 그리는 꽃은요, 동백꽃을 생각하고 그렸는데요. 동백꽃은 사철 다 피기 때문에 그려도 사계절 내내 지루하지 않을 것 같습니다. 그래서 동백꽃을 그렸고요. 위에는요. 그리고 밑에는 이제 돌담과 연결해서 그려보았습니다. 돌담에서 향기로운 동백꽃 내음이 날 것 같습니다. 순천에는 좀 특별한 마을이 있는데요. 1930년대에 조성된 철도 종사자들의 거주지입니다. 마을 사람들은 옛 모습을 유지하고 있는 철도 관사에 살며 정원을 가꾸고 개방하는 데 거리낌이 없다는데요. 그중 정원이 아름답기로 소문난 집이 있습니다. 세월을 고스란히 품고 있는 일본식 목조 주택과 공들여 가꾼 정원이 있는 집. 정원을 향한 집주인의 깊은 애정이 느껴집니다. 정원 주인은 철도 공무원이었던 아버지로부터 관사를 물려받았다는 이성환 씨. 한 70년 됐습니다. 이제 70년이라는 말이
어떻게 보면 제 나이입니다. 제가 이곳에서 태어났거든요. 그때부터 정원을 만들고 있었습니다. 저희 어머니는. 먹고 살기 힘들었던 시절에도 장날이면 먹거리를 사기보다 꽃과 나무를 사서 심었다는 어머니. 어머니가 정원을 가꾼 흔적은 지금도 곳곳에 남아 있습니다. 어머니는 90에 소천하셨는데 돌아가시기 1, 2년 전까지 거의 정원에 살았습니다. 나이 드셔가지고 뭐 이게 동네 뭐 친구분들하고 이렇게 어울리기보다는 오히려 정원에서 정을 붙이고 이렇게 사셨던 그런 기억도 나고. 어머니의 공간이기에 정원 돌보기를 게을리할 수 없는 성환 씨. 오늘도 어머니가 남긴 유산을 만납니다. 저희 집 이제 모가 이제 마지막 잎새가 아니라 이게 마지막 모가이네요. 어이구야. 이제 이 모가나무는 이제 저희 어머님께서 이렇게 심어가지고 그 열매를 따서 이제 술을 다 먹었거든요. 근데 그 술을 이제 저희 가족들은 술 마신 사람이 없어서 술을 좋아하시는 분들이 있어서 그분들한테 이렇게 선물한 기억이 납니다. 모과주를 빚어 나눔을 실천했던 어머니처럼 정원 나눔을 실천하고픈 성환 씨. 방문객들이 찾아올 날을 손꼽아 기다리고 있습니다. 사방을 둘러싼 산새와 어우러지는 구름이 한 폭의 수목화를 연상케 하는 영월. 정말 그림 같은 풍경의 산골 마을이죠. 한 걸음 안으로 들어가면 방치되어 활기를 잃어버린 마을 풍경이 눈에 들어옵니다. 그런데 이런 곳에 정원을 가꾸는 이가 있습니다. 여기가 지금은 티는 안 나지만 정말 황무지였단 말이에요. 황무지보다는 쓰레기장이었는데 그게 변하는 모습이 저는 기억하고 있고 눈에 보이니까 뿌듯하죠. 진짜 제일 뿌듯해요. 쓰레기를 치우고 그 자리에 꽃과 식물을 심었다는 지현 씨. 무얼 심었나 들여다봤더니 남다른 점이 있었습니다. 꽃과 식물 사이사이에 보물 찾기 하듯 먹거리 작물이 나옵니다. 여기 보면은 수국이랑 딜도 같이 심겨져 있고요. 먹는 딜 아시죠? 수국은 먹지 못하거든요. 그래서 같이 심겨져 있고, 그래서 이거는 방아이파리라고도 하는데 여기에 잘 자라는 허브, 배초향이라고 불리는. 먹을 수 있고 향도 맡을 수 있고. 치커리 꽃이에요. 채소 우리 먹는 거 치커리. 치커리가 2년 동안 자라면 이렇게 꽃이 펴요. 얘는 들깨. 여기는 상추랑 채소밭이었고, 나무 밑에서 축축한 곳에서 버섯이 날 수 있게 표고버섯 갖다 놓고. 그러니까 여기 오면 사람들이 밭인지 정원인지 되게 애매한 거예요. 꽃과 밭작물이 생태적으로 상생하면서 아름다운 경관도 연출하는 정원 팜가든입니다. 제가 생각하는 팜가든은 농장이랑 정원의 경계가 없는 거거든요. 먹을 것과 조경, 눈으로만 보는 식물을 잘 어우러지게 심는 거예요. 어떻게 보면 팜가든, 가든팜, 이게 한 공간에 있는 거죠. 그러니까는 보고 즐기고 먹는 게 꼭 밭에서만 되는 게 아니고 정원에서도 충분히 가능하다는 거예요. 그러니까 결국 다년생으로 빨리 전환하는 게 맞긴 해.
지연 씨와 함께 팜 가든을 가꾸는 동료들이 있는데요. 결국 거리를 벌려줘야 되잖아요. 그거를 계산하다 보니까. 만나기만 하면 열띤 토론이 펼쳐집니다. 그런데도 불구하고 여기 지금 곽꽃이 엄청 늦게 자라더라고. 내년에 필 꽃들을 보식을 한번 해야 될 것 같아. 아니 명기비랑 이거 뭐지? 수라국가라. 이 존이 하나 더 있었으면 좋겠어. 그렇죠. 요런 사람들이 거의 이 길로 다니잖아. 우리도 그렇고. 그래서 이 길 주변이 아름다운 것도 필요하더라고. 그러면은 이거 빼 이거? 끝내고 얘를 베고 도면까지 그려 무엇을 어디에 어떻게 심을지 토론하는 걸 보면 취미로 하는 일은 아닌 것 같은데요. 이곳은 퍼머컬처라는 농법으로 팜가든 반멍이라는 농장이에요. 그래서 팜가든이라는 농장에서 청년들이랑 같이 다양한 작물을 키우고 시골에서 할 수 있는 다양한 컨텐츠들을 만드는 활동을 하고 있습니다. 자급자족 라이프를 실험해보고 그거를 실천할 수 있는 걸 해보자는 거예요. 근데 자급자족 라이프가 혼자 하기에는 굉장히 어렵거든요. 이렇게 만약에 토마토가 같은 뜻으로 뭉친 청년들이 팜 가든 자급자족 공동체를 꾸린 겁니다. 작년 6월 달에 여기 처음 왔었고요. 이런 시골에 뭔가 기능적인 것뿐만 아니라 사람들이 뭔가 치유를 얻을 수 있는 그런 공간을 만드는 일들을 이미 대표님이 하고 계시더라고요. 이런 팜가든이라는 형태로. 그래서 저도 여기에 이제 미래가 있다고 생각했고 저 역시 이거를 배우고 싶었기 때문에 조금 더 남아있겠다라고 말씀드렸는데 그 이후로 벌써 거의 1년 정도가 지났고요. 퇴사하고 시간이 남다가 원래 여기 반멍 프렌즈로 2주 동안 사는 프로그램이 있었어서 그렇게 한번 찾아오고 좀 지내다 보니까 뭔가 흥미롭고 새로운 문화도 알게 되고 해서 좀 더 지내보자라는 식으로 한 달, 또 한 달 그렇게 이제 계속 한 달 하다 지금까지. 그러니까 가을에 뭘 심어놓는지가 그 다음날. 그런데 자급자족 하려면 먹거리 작물을 더 많이 심어야 하는 게 아닐까요? 좀 걱정되죠. 열매가 채소가 열리는데 이쪽이 팜가든은 여기에서 먹을 것만 얻는 생산적인 용도만 있는 게 아니라 보기에도 아름답잖아요. 시골이 좀 더 보기 좋은 공간이 되면은 젊은 사람들도 많이 들어오고 더 많은 사람들이 농업이란 거 하려고 할 테니까. 그래서 이제 팜가든이 필요한 것 같아요. 그래서 눈길을 사로잡을 수 있는 나뭇잎 모양의 팜가든을 만들었답니다. 어떤 모습일지 기대되네요. 다음 날 나뭇잎 팜가든으로 출근하는 이들을 따라가 봤습니다. 새벽부터 먼저 나와 일하는 이들이 있네요. 그중에는 베테랑 농사꾼 지연 씨 어머니도 있습니다. 약 안 치면 아야. 우리가 농사 질 때는 그냥 뭐 곡식 자체만 이렇게 하다가 사이사이 꽃을 심으니까 또 보는 즐거움 눈으로 꽃밭같이. 이거는 그 농사 개념이 없고 그냥 나오면은 꽃도 볼 수 있고 농사도 지어서 고추 이런 것도 바로바로 따먹을 수 있고 약을 아예 안 치니까요. 배추 무농약 재배에는 꽃이 필요합니다. 이곳에서는 메리골드를 먼저 심고 그 옆자리에 배추 모종을 심고 있습니다. 네, 여기 나는 향이 사람한테는 되게 좋지만 그 곤충들한테는 별로 안 좋은 향이라고 하더라고요. 그래서 여기다 배추를 심을 건데 이왕 메리골드가 자리 잡고 있는 거 굳이 그냥 베어내지 않고 옆에다 같이 한번 심어보고 과연 진짜 효과가 있는지 한번 관찰해 보려고요. 함께 있으면 해충을 퇴치하고 서로 성장에 도움을 주는 동반 작물을 활용하는 겁니다. 약 안 치고 비료 안 치면 안 될 것 같았거든요. 그래서 처음에는 안 된다고 생각을 했는데 뭐 이렇게 여러 가지 식물을 섞어서 심으니까 그 벌레도 안 먹고 또 식물들이 잘 자라더라고요. 그래서 아 이런 농법도 있구나. 젊은 청년들이 옛날 어른들 방식하고 틀리게 농사를 짓는 게 참 현명하다고
지금까지 농사 짓는데 이렇게 조금씩 인정을 해요. 얼핏 보면 마구잡이로 꽃과 밭작물을 심어놓은 것 같지만 나뭇잎 밭의 모든 작물은 치밀한 기획하에 찰떡궁합인 동반 작물로 구성되어 있습니다. 여기 가지하고 토마토, 고추가 심겨져 있는데 그 앞에 보면은 빨간색 꽃 피어 있는 것들이 있잖아요. 잎이 연꽃처럼 생긴 거. 얘들이 활려나라는 꽃이거든요. 얘들의 역할도 이제 해충을 쫓아주는 역할도 하고 또 우리가 잎이랑 꽃을 식용으로도 먹을 수 있고 보기에도 굉장히 예뻐서 그래서 이렇게 작물들 앞에 많이 심어놨어요. 그리고 또 하나 진짜 놀라운 모습은 이겁니다. 이렇게 하늘에서 내려다봤을 때 모습인데요. 나뭇잎의 그물맥까지 섬세하게 표현되어 있습니다. 이런 팜가든 같은 경우에는 실제로 우리한테 미관적으로 이제 보기에도 되게 예쁜 공간을 만들어준과 동시에 또 먹을 것도 제공을 해주고 여기에서 나온 작물들로 또 판매를 해서 소득도 얻을 수 있으니까 훨씬 실용적이라고 할 수 있을 것 같아요. 오후가 되자 추적추적 비가 내리기 시작합니다. 이런 날씨가 되면 배추 심는 작업은 중단되고 팜가든의 싱싱한 채소 수확이 시작됩니다. 순식간에 저녁 식탁에 오를 싱싱한 채소가 한가득이네요. 이걸로 쌈밥을 해 먹으려고 해요. 이제 케일에다가 강된장 찍어갖고 먹기도 하고 줄기도 되게 달달하거든요. 배고플 시간이 된 것 같네요. 어둠이 빨리 내리는 산골 마을에서는 저녁 식사가 큰 즐거움입니다. 비 오는 날이니 고소한 기름 냄새 풍겨야겠죠? 채소를 듬뿍 넣고 전을 부치는 것 같은데요. 싱싱한 양배추랑 양파랑 부추랑 채소들이 들어간 오코노미야끼예요. 계란도 안 들어가서 완전 채식 비건 오코노미야끼입니다. 오코노미야끼라고 주장하지만 아무리 봐도 채소 전인데요. 팜가든에서 수확한 채소는 깨끗이 씻은 뒤 송송송 채를 썰고 보리밥 위에 듬뿍 올려줍니다. 여기에 참기름과 고추장 한 숟갈 넣고 슥슥 비벼주면 비빔밥이 완성됩니다. 별것 없지만 한 입 넣으면 세상에서 가장 맛있는 비빔밥입니다. 하루에 한 끼라도 최대한 자급자족률을 높이려고 밭에서 나는 것들을 많이 활용해서 먹으려고 해요. 그러다 보니까 아무래도 채소 위주의 식단이 되고 물론 쌀이나 이런 곡류까지 자급자족을 하고 있지는 못하고 있어요. 근데 저희가 추구하는 거는 그렇게 되게끔 조금이라도 늘려가보자. 한 끼였으면 내년에는 두 끼, 뭐 그 다음에는 세 끼가 될 수 있게끔 하려고 많이 다들 노력을 하고 있어요. 먹거리 자급자족도 중요하지만 진짜 중요한 건 청년들의 생계 문제를 해결하는 일입니다. 며칠 뒤 오늘은 팜가든 가꾸기를 하지 않습니다. 대신 대청소도 하고 음식을 만들기도 하고 무슨 일이 있는 건가요? 오늘 유치원 애들이 놀러 온다 그래갖고 준비하느라고 바쁩니다. 밭에서 수확물 가지고 미술놀이 하고 이제 여기서 점심 먹고 소풍처럼 놀러 오는 거예요. 팜가든에서 어린이 체험 프로그램을 운영해 보기로 한 겁니다.
저희가 아무리 자급자족이라고 해도 밭에 있는 풀만 뜯어먹고 살 수는 없잖아요. 누구나 갖고 있는 핸드폰 요금도 내야 되고 차를 가지고 다니면 뭐 차 기름값도 벌어야 되고 그랬을 때 본인이 원하는 목표만큼의 경제성을 이루려면 최소한의 이곳의 자원을 가지고 테스트해보는 경험이 있어야 되는 거예요. 성공적인 행사 개최를 위해 아이들이 먹을 점심과 간식, 팜가든 놀이 수업 재료까지 준비는 꼼꼼하게 했습니다. 체험 프로그램이 성공한다면 자급자족도 가능해지겠죠. 오늘은 순천의 개인 정원들이 개방되는 날입니다. 좁은 골목길을 따라 올라온 여행객들이 향하는 곳. 매산동 백년정원 앞에 도착했습니다. 자, 지금부터 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 입장하겠습니다. 먼 길 마다 않고 정원 여행하러 온 이들과 이 순간을 기다려왔던 정원주가 드디어 만났습니다. 나무가 내가 좋아해서 내가 고등학교 1학년 때 이 정원에 나무 심기 시작했습니다. 요만한 걸 삽목을 해서 키운 나무들이에요. 그러니까 그리고 나머지 나무들도 전부 그렇게 해서 키운 나무고 어디서 나무를 사가지고 와서 심은 나무는 없습니다. 천천히 보시고 제가 앞에 갈 테니까 이쪽으로 오십시오. 140년을 정성으로 가꿔온 정원. 한 걸음 한 걸음 옮길 때마다 감탄사가 쏟아집니다. 내가 한 놈만 심었는데 이렇게 5개의 순이 났어요. 은목소입니다. 은목소. 여기까지 전체가 연산홍이 막 피거든요. 온 전체가 빨갛습니다. 봄 되면은 4월 달에 다시 와야 되겠네요. 예. 100살 넘은 나무를 보면 그냥 지나치기 어렵습니다. 기념 촬영은 필수죠. 저는 이렇게 넓게 개인 정원이라는 것도 좀 놀라운 것 같아요. 개인 정원에 이렇게 넓게 아까 90년 이상 이렇게 또 갖고 오신다는 게 너무 놀랐고요. 상상도 못할 것 같아요. 이게 개인 정원이라면. 정원 산책이 끝나자 할아버지는 여행객에게 줄 선물까지 준비했다는데요. 이거 영산홍이요. 영산 그걸 잘라가지고 내가 이렇게 만들어가지고 오신 분한테 하나씩 드리려고 있습니다. 남녀 한 분씩 오세요. 예. 감사합니다. 저희 엄마 인공관절 수술하셔서 지팡이가 필요합니다. 네, 감사합니다. 멋있습니다. 정원을 나누는 이도, 나눔을 받는 이도 참 행복한 시간이었습니다. 팜가든 공동체에서도 손님을 맞이하는 날입니다. 아침부터 오매불만 기다리고 있는데 소식이 없네요. 드디어 도착했나 봅니다. 이 개구쟁이들이 오늘의 주인공인데요. 오, 야, 장난 아니야. 팜가든 공동체에서 마련한 체험 프로그램의 첫 번째 고객. 어린이들이 오자 산골 마을 전체가 들썩들썩하네요. 채소랑 여러 가지 허브들 있어요. 식물들, 나뭇잎. 거기에다가 예쁜 나뭇잎이랑 네잎클로버를 찾아오는 거야. 알겠지? 네잎클로버. 드디어 어린이들의 나뭇잎 팜가든 체험이 시작됐는데요. 네잎클로버 딱 한 번 봤어. 클로버? 여기 꽃도 있어. 너른 밭에 나오니 고삐 풀린 망아지가 된 아이들. 이리저리 식물 탐험하느라 정신없습니다. 기분 좋아?
예쁜 꽃을 머리에 꽂아보고 됐다. 먹어봐도 돼. 무슨 맛일까? 매콤한 맛 나. 그치? 바닥에 내려. 식물을 따서 먹어보고 네잎 클로버도 찾아보고 이제 가야지 우리. 아이들에게 팜가든은 신기한 놀이터, 별천지 같은 세상입니다. 진짜 많이 땄네. 그래, 하윤이 찾았더라고. 나비도 보고 이렇게 파라솔에다가 이렇게 앉는데 쉬는 데도 봤고요. 향기로운 것도 봤어요. 자연이 좋은 거라는 생각이 많이 들었어요. 지현 씨에게는 자급자족의 성공 가능성을 눈으로 확인한 시간이었습니다. 사실 될 줄 몰랐어요. 될 줄 몰랐었는데 이걸 운영하는 친구들한테는 자신감을 얻어서 자급자족 라이프를 정말 실천해 나갈 수 있는 큰 계기가 될 것 같고, 그런 사람들이 많아지면 앞으로 정말 그 라이프를 실현할 수 있을 거라고 생각을 해요. 나를 넘어 이웃과 환경을 생각하는 마음을 심고 아름답게 키워내는 도시의 공동체 정원. 시골에서 정원을 매개로 자급자족할 수 있는 길을 개척하는 사람들. 평생 갖고 온 나만의 소중한 정원을 기꺼이 세상에 내놓는 이들. 아직은 시작에 불과하지만 이들의 도전으로 탄생할 내일의 정원이 더 기대됩니다. 네 향기가 좋아, 웃는 모습이 좋아, 바라만 봐도 너무 예뻐서 더 좋아. 따스한 햇살마저 계속 너를 비추고 바라만 봐도 기분 좋게 해. Yeah, 네가 웃을 땐 looks like a flower, 나도 모르게 끌려가 butterfly. 오늘도 자꾸 나의 마음은 점점 물들어가 너의 향기로 가득해. 이제 내 곁에 looks like a flower 가득 안고 있을래. 이곳 온통 너의 꽃길이 돼줄게. Looks like a flower.